السلام علیکم ناظرین دوستوں، روحانی نیٹ ورک نوری سے جڑنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ نئے نئے ویڈیو روزانہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ محبوب کی محفل ہے، محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل ہے، محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محترم حضرات، محفلوں کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا لڑکا جوان ہوتا ہے، جب وہ حد بلوغت کے قریب میں پہنچ جایا کرتا ہے، اس کا جب قدم جوانی کے عالم میں پڑ جایا کرتا ہے، اس کے والدین اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جب رشتہ تلاش کرتے ہیں، اس کی شادی کا انتظام ہوتا ہے، اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے، بارات کے لیے اس کے لیے گاڑی سجا دی جاتی ہے، اس کے لیے سارا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ اس کے گھر والے، اس کے جو بہنوئی ہوا کرتا ہے، اس بیٹے کو، اس اپنے سالے کو بہت اچھی طریقے سے اس کا انتظام کر کے اس کو غسل دلاتا ہے۔ غسل دلانے کے بعد میں پرانے کپڑے پہنا دیا کرتا ہے، محترم حضرات نئے کپڑے پہنا دیا کرتا ہے، اور نئے کپڑے پہنانے کے بعد میں اس کی جو بھوجائی ہوا کرتی ہیں، بھابھیاں ہوا کرتی ہیں، محترم حضرات سرما لگاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، پاؤڈر لگاتی ہیں، اچھی طریقے سے اس کو سجا دیا کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد میں اس کے لیے بڑا پیارا صحرا لایا جاتا ہے، اور صحرا بھی سجا دیا جاتا ہے، اور جب صحرا سجا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر صحرا سجا ہوتا ہے، اب اس کی امامہ شریف باندھنے کے لیے رشتہ داروں کو تلاش کیا جاتا ہے، پھوپھا جی کو تلاش کیا جاتا ہے، پھوپھا نہیں ملتے ہیں، ان کا ایک دوست دوڑتا ہوا، اس شخص کا، اس لڑکے کا دوست دوڑتا ہوا، یا اس کا بھائی دوڑتا ہوا، یا اس کا چچا دوڑتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے، امام صاحب کو تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے، اے امام صاحب، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دولہے کو صحرا بھی مان دیا گیا ہے، اس کی آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا گیا ہے، اس کے چہرے پر پاؤڈر بھی لگا دیا گیا ہے، تیل صابن بھی لگا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اچھا لباس بھی پہنا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک دولہے کی مان سجا دیا گیا ہے۔ تو کہا، آپ کیا بات ہے، آپ ہمارے پاس کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ محترم حضرات، وہ دوست کہتا ہے، وہ چچا کہتا ہے، وہ رشتہ دار کہتا ہے، وہ بھائی کہتا ہے، تمہارے لیے اس لیے آیا ہوں کہ سارا انتظام تو ہمارے گھر والوں نے کر دیا ہے، رشتہ داروں نے کر دیا ہے، مگر امامہ شریف باندھنے کا کام تو آپ ہی کو، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، امامہ شریف باندھنے کا کام تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امامہ شریف کی بات آتی ہے، مولانا صاحب ٹوپی اٹھاتے ہیں، ٹوپی اٹھانے کے بعد میں اپنے سر پہ لگاتے ہیں، جلدی سے جلدی اس کے گھر پر پہنچتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ امامہ شریف رکھا ہوا ہے، صحرا بندھا ہوا نہیں ہے، بلکہ زمین پر رکھا ہوا ہے۔ محترم حضرات، علماء جی، مولانا صاحب، امام صاحب یا قاضی صاحب فوراً امامہ شریف باندھتے ہیں، امامہ شریف باندھنے کے بعد میں صحرا باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد میں محترم حضرات اس کا جو پہنوئی ہوتا ہے، اس کو اپنے گود میں اٹھا لیا کرتا ہے، گود میں اٹھانے کے بعد میں محترم حضرات کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ آج تم گودی میں کیوں جا رہے ہو، تم کو زمین پر جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ابے تجھے پتا نہیں ہے، آج میں ایک دن کا بادشاہ ہوں، آج میں اس زمین پر اپنے قدموں کو نہیں رکھوں گا، بلکہ میرا جو بہنوئی ہے یہ اٹھا کر کے گاڑی تک لے جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر اس کو اٹھا کر کے گاڑی کی طرف لے جایا جاتا ہے، گاڑی کے لے جانے کے بعد میں محترم حضرات اس کا دوست آتا ہے بھاگتا ہوا، ڈرائیور سے کہتا ہے کہ اے ڈرائیور صاحب، میرا دوست پہلی بار دلہن کو ملنے جا رہا ہے، دلہن کو لینے کے لیے جا رہا ہے، دلہن سے ملاقات کرنے کے لیے جا
रहा है, बड़ी अच्छी तरीके से गाड़ी लेके जाना, धीरे धीरे गाड़ी लेके जाना। अब ड्राइवर कहता है कि जरा ठहर जा, तुझे मालूम नहीं है कि मैं बड़ी अच्छी तरीके से गाड़ी चला लेता हूँ, बहुत दिनों से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आज तक मुझसे कोई चींटी का भी इंतकाल नहीं हुआ है, खामोश हो जा, मैं बड़ी अच्छी तरीके से ले जाऊंगा। मोहतरम हजरात, फिर वो ड्राइवर पूछता है तो इतना परेशान क्यों है, ये बता कि तेरे इस दोस्त ने आंखों में सुरमा क्यों लगाया है, चेहरे के ऊपर सहरा क्यों बांधा है। मोहतरम हजरात, वो दोस्त कहता है कि आंखों में सुरमा इसलिए लगाया है कि इसकी आंखें नशीली बन जाए, और जब ये अपनी दुल्हन से मुलाकात करने के लिए जाएगा और देखेगी इसकी दुल्हन की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, तो मोहतरम हजरात, इसके चेहरे को देखने के बाद में ये जब अपनी दुल्हन के चेहरे को देखेगा, उसकी भी आंखों में सुरमा लगा होगा, इसकी भी आंखों में नबी की सुन्नत अदा हो रही है, उसकी भी आंखों में नबी की सुन्नत अदा हो रही होगी, और जब सुन्नत से सुन्नत टकराएगी, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और वो क़यामत तक वो मोहब्बत बरकरार रहेगी, और इसी मोहब्बत के साथ में उसका इंतकाल हो जाएगा। मोहतरम हजरात, मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी दूर की बात करने जा रहा हूँ। अब मैं बता दूं, जिस तरीके से मोहतरम हजरात एक लड़के को दूल्हे की मान सजाया जाता है, आपने देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले आली जनाब मरहूम मखमूल की रूह मुबारका का आपने उनका भी जनाजा देखा होगा। जिस तरीके से उसको सहरा सजाया जा रहा है, उसी तरीके से उनको भी सहरा सजाया जा रहा होगा। जिस तरीके से इनकी आंखों में सुरमा लगाया जा रहा होगा, इसी तरीके से उनकी भी आंखों में सुरमा लगाया गया होगा। जिस तरीके से नया लिबास इनको पहनाया गया होगा, उसी तरीके से उनको भी लिबास पहनाया गया होगा। जिस तरीके से इनको मोहतरम हजरात इनका पहलवाई लेकर के अपनी गोद में उठा करके गाड़ी पर ले जाकर चढ़ाने के लिए अपनी गोद में उठा कर ले जाता है, इसी तरीके से उनके भी जनाजे को उनके घर वाले रिश्तेदार अपने कंधों के ऊपर उठाए हुए जा रहे होंगे। मोहतरम हजरात, उनको कब्र मुबारका में उतारने तक वो जमीन पर नहीं रखेंगे। जिस दिन के लिए एक दिन का दूल्हा बादशाह बनता है, इसी तरीके से एक जिसका इंतकाल हो जाया करता है, वो भी एक दिन का बादशाह है। आपने जाना होगा, इस चीज का जायजा लिया होगा कि आपने देखा कि आगे कौन चलता है, आगे इमाम चलता है। जब नमाज होती है असर की, इमाम आगे होता है, नमाज होती है मगरिब की, इमाम आगे होता है, नमाज होती है ईशा की, इमाम आगे होता है, नमाज होती है फजर की, इमाम आगे होता है। मगर जनाजे की नमाज में जनाजा आगे क्यों होता है? इसलिए आगे होता है कि वो रसूल अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, वो रसूल कायनात का दीदार करने के लिए जा रहा है। मोहतरम हजरात, वो दुल्हन से मिलने के लिए जा रहा है, आंखों में सुरमा भी लगा है, दुल्हन से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, सर पे सहरा भी सजा है, दुल्हन से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, सर पे अमामा भी सजा है, वो दुल्हन से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, इतना खुशबू भी लगा है, और जो रसूल अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहा हो उसका मकाम क्या होगा? मोहतरम हजरात, उसकी आंखों में भी सुरमा इसलिए लगाया जाता है, रसूल कायनात जब कब्र में तशरीफ लाया करते हैं, और जब कब्र में तशरीफ लाते हैं, जब वो रसूल कायनात के चेहरे को अपनी आंखों को खोल कर देखेगा तो रसूल कायनात की सुन्नत जिंदा होती नजर आ रही होगी। हजरात, उसके बाद में जब रसूल कायनात की सुन्नत जिंदा होती नजर आ रही होगी, रसूल कायनात उनकी आंखों में, उसकी आंखों में देख कर इरशाद फरमाएंगे, तौहीद तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे, बंदा है दो आलम से खफा मेरे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, रसूल कायनात
जब उनकी आंखों में देखेंगे, यानी मरहूम की आंखों में देखेंगे और मरहूमैन रसूल कायनात की आंखों में देखेगा, जब देखने के बाद में आंखें आंखों से टकराएंगी तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कोई कहता है कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, या रसूल अल्लाह तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए, या रसूल अल्लाह तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। और मैं तो यही कहूँगा कि पहली पहली कब्र की वो रात होती है, रख कर कह दीजिए कि पहली पहली कब्र की वो रात होती है, कि कितनी प्यारी प्यारी कब्र की वो रात होती है, कि कितनी प्यारी प्यारी कब्र की वो रात होती है, कि पहली पहली आका की मुलाकात होती है, कि पहली पहली आका की मुलाकात होती है, कि पहली पहली आका की मुलाकात होती है। और जब भी ख्वाबों में मैं तैबा की राहों में जाता हूँ, जब भी ख्वाबों में मैं तैबा की राहों में जाता हूँ, कि मेरे पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे तारों की बारात हो, पीछे पीछे तारों की बारात होती है। मोहतरम हजरात, कब्र का मंजर हम और आप अगर अपनी निगाहों से देख लें, कसम खुदा की है हमसे कभी गुनाह ना। सुभान अल्लाह। कब्र का मुकाम अगर हमको पता चल जाए कि गुनहगार को कब्र में क्या सजा दी जाती है, गुनहगार को कब्र में क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है, तो मोहतरम हजरात हमसे गुनाह कभी नहीं होंगे। हम जब भी अपने कदमे मुबारका को रखेंगे, अपनी निगाहों को उठाएंगे, अपने हाथों को गलत इरादे के लिए उठाएंगे, अपने कदमों को गलत इरादे के लिए आगे बढ़ाएंगे, तो मोहतरम हजरात हमें कब्र का अगर मंजर याद आ जाएगा, कल हमारे साथ भी यही होना है, कल इसी मुकाम से हमको भी जाना है, कल इसी अंदाज से हमको भी रसूल कायनात का दीदार करना है। तो मोहतरम हजरात हम गुनाह कभी नहीं करते। मोहतरम हजरात, कब्र का मैं आपको मकाम बता दूं, हजरत अली के साथ में हजरत अब्दुल्ला एक मर्तबा किसी कब्रिस्तान से जा रहे थे। मौला अली कब्र की यानी कब्रिस्तान के करीब में पहुंचे, आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अली, तुम्हें सलाम हो। मुहतरम हजरात, हजरत अब्दुल्ला